तो दिया साहब कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक और इंसान भी होता है और उस इंसान को बातिन कहते हैं। और जब ये बातिन बोलता है तो बाहर वाले इंसान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। ये सूरत हाल बल्कि दिलचस्प सूरत हाल दिखाने के लिए पहले आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। अब बस जरा आपको तंग नहीं करना था हमने, क्योंकि आपकी शादी होनी है। देखो ये रिश्ते जो होते हैं ना, देखभाल के करने चाहिए। जी जी। मेरी बीवी की बहन है तो साली भी बहन ही होती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी ऐसे ही करूँ जैसे अपनी बहनों की करता है बंदा। हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इनकी इज्जत करनी है या इन्होंने मेरी इज्जत करनी है। क्या हो गया तुम्हें शनाज, पागल तो नहीं हो गई? थोड़े बहन जी, जब शादी हो गई तो फिर इज्जत कैसी? हाँ जी। मेरा मतलब है फिर तो मोहब्बत हो जाती है ना। बच्चा खानदानी लगता है। मैं तो आपका वैसे ही ताबेदार हो गया। आपने मुझे इतनी इज्जत से जो नवाजा। बेटा बैठे बैठे गोता होंगे तेन लगता नहर च डिगा तो बाहर निकल के करता शुक्र है बच गए। तो अम्मी जी अभी तक आए क्यों नहीं? बस अम्मी जी आ रही हैं। ओ मैं सदके जावा मेरी धी हाँ, और मेरा जवाई मेरा पुत आ गए। वालेकुम सलाम। माँ जी भी आ गए माशाल्लाह। बड़े अच्छा किया माँ जी, आप आ गए। हाँ। बैठे ना माँ जी। लो माँ जी फिर जब बह ही गए फिर मैंने अगे करके ला देना। ते पुत्र जगह देंगा तो किथे बवांगी ना। चंगी वड्डियां दी इज्जत कीती है। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। बैठो कह के ते बैठा रहे ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। बेटा कल ही आ गए, माँ प्यो नहीं आए तेरे? वो भाईजान ने मुझे फोन किया था कि 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन जाए, तो मैं सीधा इधर ही आ गया। तो मैं अभी बुला लेता हूँ। नहीं 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 जरूरत नहीं है। okay, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी। ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेटा गल पता की अपने कलेजे दा टुकड़ा किसी देना कोई सौखी गल नहीं। ਉਹ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਐਡੇ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬੈਠੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ। माँ जी आप खुश हो, आपकी छोटी बेटी का भी रिश्ता हो रहा है। ਬਸ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ। ओ मेरा पुत्र, तो मेरा चाचा आ गया। मेरे पुत्र ने मैंने फोन किया था, मैं ना आवा, बड़ा जरूरी काम जा रहा है, लेकिन मैं कैंसिल कर चाचा जी बड़ी मेहरबानी तुसी आ मेरे गए। खानदान दा आखिरी चश्मो चिराग, ओ वाला चिराग जेदे जरा भी बत्ती नहीं नजर आ रही, सिर्फ बोली बोल नजर आ रही। आ पुत्र वेखना, इथे बोल फड़ के ना इथे बत्ती रखी होवे ना ते चिराग ही बन गया ना। दसो जुनेद साहब जरा, जमाना 2025 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਦਿਓ। पुत्र साहब रोक के रखी किथे चिराग गोल ना हो जाए। चिराग गोल नहीं होगा, मेरा बुल खराब हो जाए। बड़े मजाकिया ने ताड़े चाचा जी, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। सलामकुम चाचा जी, बैठ जाओ। और बैठो बैठो बैठो। बहन हो रही भी आए ने ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਂ। आज तो माशाल्लाह खुश लग रहा है। हाँ पुत्र दस की गल सी। ਇਹ ਅਮਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜਿਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। पुत्र मैंने तेरे ना दा तो नहीं पता, और पुत्र इंज इंज तू साडी धी तेरे अगे रहना इंज इंज ਕੀ ਕਰਦੇ ते साडे खानदान च विआह होण लगा, रोटी मैं देनी है, घबराना नहीं तुसी किसी गल। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਰਗੂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਰਗੂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ। बिल्कुल ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਜੀ,
ਉਹ ਆਪ ਨੂੰਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ मेरी माँ कहती सी मेरे घर च हुक्मरानी करेगी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। मैं तो भाई ने आप कह देना किसी काम ਨੂੰ हथ नहीं लाना। ਅੱਛਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੇਗੀ नहीं भाई ने ਅੱਛਾ ये जो ये कहेगी वो पकेगा। जनाब बोली तो फिर भुखे ही मरोगे। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਡੋਲ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਪਰ ਸੁਕਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। देख मेरी बेटी तू किड्डे अच्छे घर चली हाँ। किड्डे तेरे चंगे नसीब ने। माँ जी आप भी टेंशन ना लें, ना तो मैंने इनके घर में कोई काम वाली आने देनी है और ना ही किसी को काम करने देना है। माशाल्लाह। सारे काम मैं खुद करूंगी, खाना खुद बनाऊंगी, इनके सुबह उठने से पहले उठ जाऊंगी और इनके सोने के बाद सोया करूंगी और इनकी माँ को अपनी माँ समझूंगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी अच्छी बच्ची है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਜਰਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਓ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ चलो ਚੱਲ बिस्मिल्लाह जी। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਸ਼ਨਾਜ਼ जी ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ क्या ਉਠਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ नहीं तुम्हारा क्या मतलब है कि ये सब लोग अब झूठ बोल रहे हैं? ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ हम्म ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋ। ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ 6-6 ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ आपको कैसे पता कि ये सारे झूठे हैं? ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ हाँ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ नहीं ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ तुम्हारे चाचे का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं है। वो जैसा मुंह से बोलती है उससे ज्यादा दिल से मोहब्बत करती है आपसे। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਗਲ ਦੇਣਾ ਹੀ क्या है इस कुर्सी में? ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ हाँ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ हम्म ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ क्या ਹਾਂ साबित करो आज तुम्हारी डिवाइस है तुम्हारी ये जो तुम्हारे अंदाजे होते हैं लोगों के बारे में। चलो लगाओ डिवाइस, मैं भी तो चेक करूं। ओहो ये क्या लेके आ गए आप? ये वो मशीन है इसको मैं इसके साथ अटैच करूंगा जो भी इसके ऊपर बैठेगा अंदर की बात बाहर आएगी मैं नहीं मानती तुम्हारी इस बंदा मशीन को। जोर लगा के भी झूठ बोलने लगेगा ना झूठ नहीं निकलेगा और उसका फायदा क्या है क्या? जब यहाँ से उठेगा ना हाँ। वो भूल जाएगा मैंने यहाँ पर क्या बोला है साइंसदान साहब कोई नई मशीन बनाई है? आ गया हाँ जी, खाना? कैसा था फिर खाना? बहुत खाना बड़ा मजेदार खाना था। आए शुक्रिया तशरीफ भाईजान। रखें। आए, बैठो बैठो तशरीफ रखें। अब बताओ पहले किसको चेक करना है? आपके चाचा जी। नहीं पहले अम्मा जी चाचा जी अम्मा जी क्या बात क्या है बेटा बेटा आज अम्मा जी चाचा जी अम्मा जी क्या हुआ है? चाचा जी आप आए आप इधर आ इधर जाए आए। चाचा जी। चाचा जी यहाँ बैठे मैंने आपके साथ एक बात करनी है बैठिए चाचा जी मेरे बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਲੜਾ ਜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ अरे सल्ला ਉਤੋਂ ਇਹ ਮਨੂਸ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ जी ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਨੂਸ ਔਰਤ ਹੈ या अल्लाह। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤਫਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੰਬ ਫਾੜ ਦਿਆਂ या अल्लाह। बर्बाद कर दिया तेन मैं ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ बेटा अल्लाह पाक तानु सुखी रखे बेटा अल्लाह तानु सेहत देवे देखा तुम्हारे चाचे के अंदर मेरे लिए कितना जहर है। ਹਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੀ ਮਾਂ ਜੀ हाँ जी ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਬਦਮੂਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਆਵਾਂ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੂ ਲੱਥੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ माँ जी ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸਿਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ
ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ, ਇੱਕ ਤਤੀਰੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਤੀਰੀ ਇਧਰੋਂ, ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਏਗੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ। ਉੱਥੇ ਆ जाओ, ਉੱਥੇ आ जाओ। हाँ जी, आ जा कुड़िए, तू ਇੱਥੇ आ जा जरा। मैंने तो कभी इनके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। इतनी इज्जत करती हूँ इनकी मामा की भी जरा इज्जत नहीं करती मैं। क्या समझता है ये इंसान खुद को? मुझे लेकर जाएगा और नौकरानी बनाएगा, काम कराएगा। कभी नहीं उठूंगी मैं सुबह 6 बजे, मैं तो उठूंगी 12 बजे, आराम से नाश्ता बना के लाएगा और मैं करूंगी। इसकी माँ करेगी मेरी गुत्त, इसकी माँ की मैंने टिंडी ना कर दी तो कह देना। जो सारा तेल वो सारे में डालेगी ना, जब गिरेगा ना जमीन पे लगेगा उसको पता। इतना ये रहता नहीं, राज मजदूरा वर्गा ना मोह गए। एनू किन्ने बुलाना है? ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ बेटा, ਉੱਥੇ आ जा। तुम बैठो जरा। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ। ओ भाई ऐसी डिवाइसेस क्यों बनाते हो कि दिलों का हाल एक दूसरे का पता चलना शुरू हो जाए? इस तरह सिर्फ दिलों में नफरतें पैदा होती हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी जो सारा दिन एक दूसरे के साथ जानू जानू खेलते हैं, अगर उनको एक दूसरे के दिलों का हाल पता चल जाए ना, तो पता फिर क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह। ਲਓ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। और मैं भी सारी उम्र इनकी गुलामी करूंगी। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। मुझे भी।